जोरा बिनय बखानत दीन मन आद बंद कर रहो। जगत जोत जल जानन जल जंगरी जजवाओ। दोहरा बिनय बखानत दीन मन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की परम प्रीतवान गुरु प्यारे गुरु खालसा साध संगत जीओ। पतत पावन भगत वचन किरपा दे खजाने सतगुरु जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की महान किरपा का सदका सतगुरु साहिब जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे संध्या के दीवान में जुड़ बैठे हाँ। सतगुरु जी ने मेहर करके खुले दर्शन दीदारे आप सबना बख्शिश किते हैं। संध्या के सजे हुए दीवाना विच धुर की बाणी के शब्द कीर्तन तथा रहराज साहब जी के पाठ सरवण करके वडभागी रूहां ने लाहा प्राप्त किया है, आनंद माणिया है। हुण सतगुरु जी की पवित्र गोद विच बैठ करके आपां जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पवित्र जीवन की लड़ीवार कथा को विचार रहे हैं। चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने बड़ी भावना के नाल भाई बाले वाली जन्म साखी को आधार बना के सतगुरु साहिब जी के जीवन की इस कथा को विस्तार सहित सुंदर छंदाबंदी दे विच सोहणे काबंदा दे विच सजाया है, कथन किया है, बनाया है। सो जिवें श्री गुरु नानक प्रकाश विच महाकवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी सतगुरु साहब जी का सुंदर जीवन वर्णन कर रहे हैं, तिसदी विचार आप लड़ीवार रूप दे विच पिछे करते आ रहे हैं। सतगुरु नानक देव जी महाराज एमनाबाद की धरती के उत्ते भाई लालो जी नूं तार रहे हैं। मलक भागो के ब्रह्म भोज के विच जाके उहदे पखंड नूं जग जाहर किया है। मलक भागो के माल कूड़ियां दे विचों खून दीयां धारां अते भाई लालो की कोधरे की रोटी विचों दुध की धारा वगा के सतगुरु सच्चे पातशाह ने हक सच किरत कमाई इस नूं वडियाई बख्शिश की है। अपने गरीबड़े सिख भाई लालो नूं महान मान बख्शिश किया है। सतगुरु साहब जी तो आग्या लैके भाई मरदाना जी राय भोज की तलवंडी अपने घर मिलने वास्ते आए हैं। जदों राय बुलार को पता लगा कि भाई मरदाना जी आए हैं, ये राय बुलार जिहड़ा राय भोज का पुत्र सी जिस दे नाम के उत्ते राय भोज की तलवंडी नगर का नाम सी। सो राय बुलार सतगुरु साहब जी का श्रद्धालु सी। बाल कौतक देखे सन सप्पां नूं सतगुरु जी के चेहरे उत्ते छां करदिआं तक्या सी। दरख्तां की छाया इक्को जगह रुकी हुई और सतगुरु जी ने अनेक बाल कौतकों तो भली भांत वाकफ सी। राय बुलार बड़ी शरधा रखता सी, गुरु महाराज नूं खुदा का रूप ही मनता सी। भावें मुसलमान सी पर फिर भी सतगुरु जी के उत्ते बड़ा अकीदा बड़ी भावना बड़ी शरधा रखता सी। भाई मरदाने नूं
ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹੂੰਗਾ, ਰਿਣੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਸਤ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹ ਮੋੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7 ਰਾਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਰਵਾਬ ਫੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਚੰਦਰਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਰਨ ਕਰਦੀ ਮਾਤਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਥਵੇ ਜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਆ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ,
तो सतगुरु साहब जी के पिता ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी वो सतगुरु साहब जी का फकीरां वाला साधां वाला भेख देख के भगवे वस्त्र देख के मन ही मन बड़े गुस्से हो रहे हैं। छोटे भरा लालू जी ने ताड़ लिया, देख लिया बई आ मेरा भरा बड़ा गुस्से खोरे का सुभाव है, तो हुण अपने पुत्र नूं इहने कोई ना कोई अवा तवा बोलना, पुट्ठा सीधा बोलना है। गुस्से विच आके जद ही रोक दिता, प्यार नाल समझाया, भरा जी पुत्र नूं कुछ नहीं कहना, जे गुस्सा कोई मन में है ना तो आप बाद में गल कर लवांगे, एक बारी इन्हां नूं मना के घर लै चलीए। जे इत्थे कुछ बोल दिता गल बिगड़ जानी है, इन्हां ने घर नहीं आउणा, बाहरों बाहर तुर जाना। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ने अपने छोटे भरा की गल सुन के चंगा विचार लिया, कुछ बोले ना, चुप कर रहे। कहते घर चले जावांगे, घर जाके फिर आपां कोशिश करांगे इन्हां दे साधां वाले वस्त्र लहा दईए, संसारी कपड़े पहना के इन्हां नूं समझा बुझा के फिर परिवार विच रहण लई बनाईए। बड़े यतन कीते पर सतगुरु साहब जी ने अगों उपदेश दिता कि असीं पहले ही परिवार विच रहिंदे हां, असीं सत संतोख दया धर्म इत्यादि गुणां नूं धारण कीता होया है, इस करके सानूं नहीं लगदा कि ये दुनियावी घर दे विच रहना ठीक है, योग है। जो घर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है। ऐसा उपदेश गुरबाणी विच करन वाले सतगुरु साहब जी ने आख्या, असीं तां निज घर नूं सवारन वास्ते लगे हुए हैं, पर लोक सवारन वास्ते यतन कर रहे हाँ, रब दे नाम दे नाल जुड़े हुए हैं, इस करके सानूं परिवार विच रहण दी लोड़ ये ठीक नहीं लगदी। उस वेले भाई लालू जी सतगुरु जी के चाचा जी ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ जी लगदा सतगुरु साहब ने साडी गल मननी नहीं, ये तो साडे घरों तो जाते रहे आ, हुण इन्हां ने साडे क्या घर नहीं आउणा। एक उपाय रह गया, जे राय बलार साहब कोल इन्हां नूं लै चलीए तो वो सियाणे आ, समझा देणगे इन्हां नूं, आ साधां वाला इन्हां दा भेख उतार के ते इन्हां नूं घर दे विच रहण लई मना लैणगे। सतगुरु साहब जी नूं कहण लगे जी राय बलार जी कोल चलो, तो सतगुरु सच्चे पातशाह तो आए राय बलार नूं दर्शन देण वास्ते है, जदे नाल तुर पए। जदों गए राय बलार जी नूं अगे पहले ही सुनेहा दे दिता किसी ने कि सतगुरु नानक देव महाराज आ रहे हैं, जिन्हां दे दर्शनां दी तुहानूं नित्ता प्रति उड़ीक रहिंदी आ। सतगुरु जी दे राहां विच नैण विछा के बैठ गया, आदर सत्कार करन वास्ते। शरीर बिरध है, पलंगे के उत्ते बैठा। सतगुरु साहब जी नूं आउंदियां देख के नाल सारा परिवार है, होर वेदी कुल दे लोग है, तलवंडी दे निवासी। सतगुरु जी नूं आउंदियां वेख के कंबदे शरीर दे नाल पलंगे तो उठ खड़ा होया, झुक के सतगुरु पातशाह जी के चरनां नूं हथ लाउण लग्या। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाहां तो फड़ लिया, पैरी हथ ना लाउण दिते। राय जी ने सतगुरु साहब नूं गलवकड़ी विच लिया, बड़ा प्रेम किया, प्रेम के हंझू नैणा विचों वह रहे हैं। जदों थोड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी पासे होए राय बलार के शरीर तो सतगुरु साहब जी ने बजुर्ग जान के, नगर का मुखिया जान के राय बलार जी के पैरों नूं हथ ला दिते। राय बलार दे जदों पैरां नूं हथ सतगुरु नानक देव जी ने लाए, इन्हें बड़ा पछतावा किया, महाराज आ तां आप जी ने मेरे ते कहर ही कर दिता। महाराज मैं तो उड़ीकदा सी तुहाडे चरनां नूं हथ लावांगा, अपना मत्था तुहाडे चरनां दे उत्ते रख के नमस्कार करांगा, तुसीं तां उल्टी गल कर दित्ती है। पूजना तां मैं तुहाडे चरनां नूं सी, पर महाराज मेरे सिर तां पाप चढ़ गया, कित्थे बख्शावांगा ऐसा पाप। सतगुरु पातशाह कहने राय साहब फिक्र ना करो, चिंता ना करो, तुसी वड्डे हो, बजुर्ग हो उम्र दे विच भी, बाकी साडे नगर दे राजे भी हो, इस करके तुहाडी प्रजा होने करके, तुहाडे सेवादार होने करके तुहाडा सत्कार करना ये साडा फर्ज बन आउंदा है। राय बलार कहने लगा नहीं महाराज, ऐसा आप जी नूं नहीं करना चाहिदा सी, पर ठीक है ये भी तुहाडी मर्यादा ही है भी आप जी पिछले युगां दे विच भी जदों जदों
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਚਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਤ ਦੀਨ ਮਾਨਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਦ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਉ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਜੋਨ ਜਲ ਜਾਨਨਮ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਹੋ। ਜਲ ਜਾਨਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕੜਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੰਗਰੀ ਜਜਵਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾਲ ਸਨਾਤਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੂਪਮ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਭੋਗ ਕੋ ਭੂਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਰਾਜਾ ਨਰਾਜ, ਭਾਨਾ ਭਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੁਝ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਭਵ ਬੰਧਨ ਤੇ ਕਰ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਫਿਰਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਬਿਨੈ ਦੀਨ ਹੋਏ ਕਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉ ਤੋ ਰਾਏ ਮੋਹ ਤਮ ਟਰਈ। ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਸਨ ਆਪ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਦੀਨਤਾ ਅਦਬ ਦਿਆਲਾ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਸੀਦਤ ਭਏ ਕਿਰਪਸਾਲਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਮ ਖੁਦਾਏ ਤੁਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਚਾ ਹਿਰਦੈ ਅਡੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਰਹੋਗੇ ਸੰਗ ਮੁਝ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੋਗੇ। ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਮੂਲ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਮੋਲਕ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਸੁਨ ਸਰੋਨਨ ਪੁਨ ਬੋਲਿਓ ਰਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਜਬ ਮਾਨੋਗੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅਲਾਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਤਬ ਜਾਣੋਗੇ ਕਰਨਾ ਕੰਦ ਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਏ ਨਰ ਹਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਚਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ। ਪਦ ਅਰਵਿੰਦ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹਨ, ਘਰ ਹਨ। ਜਦ ਕਰ ਬੰਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਦ ਜੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਤਬ ਤਬ ਤੈ ਚਿਤ ਸਰਨ ਸਰਨਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਜੇਗਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਤਰਨ ਤਰੰਨਾ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ਵਤ ਹੋ। ਆਸ ਬਿਦ ਬਿਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅਮਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੂੰਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਣਮਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਏ ਜਾਉ ਮੈਂ ਤਬੈ ਨਿਹਾਲੂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਗਤ ਜੋਨ ਜਮ ਜਾਲੂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੰਮਣਾ ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪੈਣਾ, ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਨੇ ਮਾਨੀਏ ਦੀਨ ਦੇ ਅੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਰਨਾ ਚਰਨੈ ਸ਼ਰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਤੁਰ ਅਵਲੋਕ ਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਲਾਲ ਸਾਜੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਵਜਨ ਬਹੋਰਿਓ ਜਾਤ ਨਹਿ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੀਏ ਤਸ ਬਿਦ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਕਉ ਭਾਈ ਘਟਕਾ ਚਤੁਰ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਇਓ ਰਾਏ ਪੁਨ ਗਏ ਅਗਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਉਤਰਵਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ। ਹੋਰ ਕਰ ਹਰਿ ਬੁਲਾਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪੂਰਬ ਪਾਪ ਕਰਾਂ ਆਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ। ਦਾਸ ਪੜਿਓ ਦਿਨ ਦੁਰਤ ਬੁਲਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਬਚਨ ਲਾਇਓ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਮਿਲਿਵਾਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਖੁਦਾਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਰਸੋਈ ਦਿਲ ਅਬਨਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਾਮ ਹਦੂਰ ਸ਼ੁਭ ਪਰਮ ਆਹਾਰਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਜਵਾਬੋ ਨ ਕਰੋ ਅਵਾਰਾ। ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਓ। ਸੋਚ ਸੋਲੇ ਜਲ ਕੁੰਭ ਨਵੀਨਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਰੁਜ ਸੋ ਕਰੋ ਪਾਕ ਪਰਮੀਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਿੰਜਨ ਮਦਰ ਰੁਚਰ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਮੇਵੇ ਪਾਏ ਸਮਾਏ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗੀ, ਬਦਾਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮੇਵੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੋਗਮ ਚਾਵਰ ਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਤੇ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਨਾਨਾ ਭਾਂਤ ਸਲਵਨ ਬਣਾਏ। ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਤੇ ਸਲੂਣੇ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਦੋਰਾ ਆਪ ਉਠਿਓਲੇ ਆਪ ਕੋ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਦ ਪਖਾਲਨ ਹੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਹਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਪਰ ਪਰਿਅੰਗ ਪਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਖੇਤਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੋ ਭਾਈ ਅਮਨੀ ਅਸਲੀਨ ਸੀਨਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਤ ਸਤਕਾਰਤ ਪ੍ਰੀਤੈ ਲੀਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਕਹੇ ਚਰਨ ਕਰ ਨੀਰ ਪਖਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਚਰਨੋਂ ਦੇ ਤਲੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਬਦਲ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸਲੋਸੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਪਦ ਸੋ ਪਦ ਪਹੁੰਚ ਪਲੋਸੇ। ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ। ਧਰਮਾ ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨਾ ਰੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਬੇਬਲ ਬਕਰਤ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਅਵੰਨਾ। ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਵਰਨ ਨ ਜਾਈ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਕਵ ਪ੍ਰੇਮ ਗਾਥ ਕੁਜੋ ਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕਉ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧ ਗੂੰਗੇ ਮਠਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਠਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਚਾਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਰਹਿਤ ਅਰਗਾਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਪਾਨ ਪਰਸ ਪਦ ਪੰਕਜੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਪਾਕੈ ਸੁਧ ਮੰਗਵਾਏ। ਤੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ ਕੋਲ। ਪਾਕਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਗਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਏਮ ਵਦਤ ਅਦਕਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ। ਕਹੋ ਭਾਈ ਨਿਜ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਸਾਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਿਤ ਸੋ ਬਚਨ ਭਨੇ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵਚਨ ਆਖੇ ਮਨੁਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵ ਆਹਾਰਾ। ਕਿ ਵਿਪਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਦਿਓ। ਪਾਤਰ ਧਰ ਕਰ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਬ ਮਦਰ ਪਰੋਸ ਆਹਾਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿਓ। ਪੀਛੇ ਤੇ ਤੁਰਸ਼ਮ ਲਵਨਾਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟੇ ਅਤੇ ਸਲੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹਨ ਉਹ ਪਰੋਸੋ। ਰਜ ਸੁਵਾਸਨਾ ਕਹਿੰਗੇ ਲਬਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ। ਜਨਮ ਕਰਤਾਰਤ ਵੈ ਮਮ ਤਬਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਫਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਤ ਫਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਨੇ ਰਾਏ ਕੇ ਬੈਨ ਉਦਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭੋਜਨ ਕੀ ਵਿਧ ਦੀਨ ਬਤਾਈ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਸੁਭ ਪਦਵੀ ਨਰ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਮਿੱਠਾ ਮਰਮ ਸਲੂਣਾ ਸੰਜਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਰਮ ਸਲੂਣਾ ਸੰਜਮ। ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਜੇ ਭਾਵਦਾ, ਸੱਜਣ ਸੋ ਜੇ ਰਾਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਆ, ਫੀਮਚੀ ਆ, ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਜੇ ਭਾਵ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਮਰਮ ਸਰੂਣਾ ਸੰਜਮ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ, ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਨੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੂਣਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਲੂਣ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਖਰਾ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਖੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੱਟੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਖਟਾਸ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਜਨ ਅਚਵੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮਨੁੱਖ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਏ ਦੀ ਭੋਜਨ ਐਸਾ ਕਹੀਐ। ਇਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਗਲ ਪਰਹਰੀਐ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਵਾ ਮਗਨ ਲਗਾ ਸਚ ਸੇਤੀ। ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮੇਵੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਖਾਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਘਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਖ ਫਲਿਆ ਸੰਡਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਡਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬਿਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਲ ਚੋ ਚੁਗ ਖਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਰਸ ਨਾਮ ਧਨੀ ਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਵੈ ਤਿਸ ਦੇਵੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਲ ਦਰਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਫਲੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਮੇਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਨਾਨਕ ਸੋ ਖਰਾ ਸਵਾਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਰਸ ਲੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਵਰ ਸਵਾਦ ਸਭ ਫੀਕੇ ਲਾਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਰਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਸਤਿਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸਰਵਣ ਮੈਂ ਰਾਏ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਗਿਆਨਮਈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਨ ਕਰ ਮਨ ਆਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਰ ਤੁਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਦੇਵੋ ਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਰਾਉ ਭਾਈ ਪੂਰਬ ਮਦਰ ਪਰੋਸਿਓ ਤਿਜ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਜ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ। ਲਵਨ ਸਹਿਤ ਪੁਨ ਤੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਪਰ, ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਲੂਣਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖੱਟੇ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਰੋਸੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਕੌਰ ਬਦਨ ਮੈਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਏ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਵੇਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦਿਸ਼ ਵੈ ਕੋਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚਕੋਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਲੋਚਨ ਲਾਏ ਬਿਰੋਗ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਗਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਠੇ ਅਜੋ ਕਰ ਬਿਬਦ ਆਹਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ, ਰਾਏ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਬਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨ ਹਮਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਣਿਓ ਅਵ ਭਾਨ ਸੁਤਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੌਰਿਆਨ ਪਰਯੰਕਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਹਦ ਬਦਨਾ ਅਨੰਗ ਮਯੰਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾਗ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਤ ਬਦਨ ਅਨੰਕ ਮਯੰਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਤੁਰ ਚਤਰਾਏ ਬੁਲਾਰੂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਦਰ ਸ਼ਰੇ ਜੋ ਤਕੀਨ ਉਚਾਰੂ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਨ ਭਲੋ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਰ ਭਾਵ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਦਾਨੋ ਪਰ ਬੇਜਮ ਖੇਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ। ਜਲ ਬਿਨ ਸੁਸਕਤ ਤਬ ਤਸਮੇਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪਰ ਜਲ ਧਰ ਬੋ ਬਰਖੰਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਦਲ ਵਰ ਜਾਵੇ। ਤਿਮ ਮੋਕੋ ਤੁਮ ਭੇ ਸੁਖਵੰਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦਾ ਸਰੂਪ
जल दे बदल वांगू मेरे उत्ते आके वरसे हो, मेरे उत्ते किरपा कीती है आप जी ने। आप जी सुखा दे बख्शण वाले मेरे उत्ते इउं किरपा करके वरे। आप जी ने मेहर की नज़र मेरे उत्ते कीती है, ये किरपा कीती है। इत्थे इस प्रसंग की समाप्ति है। अगे जिवें सतगुरु जी का सोहना सुंदर इतिहास आवेगा, ये आपां कल दे दीवान दे विच रल मिल के इस तरह प्रेम के सहित विचार लवांगे। राय बलार जी ने जिस भावना के नाल सतगुरु साहब जी के चरणों को परसिया, भावें कि मुसलमान है पर फिर भी भावना सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों उत्ते, नगर का राजा है, वडेरी उम्र का, पर भावना है कि सतगुरु सच्चे पातशाह खुदा का रूप ਹਨ। ऐसी भावना सतगुरु साहब जी सानू भी बख्शिश करन। राय बलार वर्गा प्रेम साडे हिरदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह प्रगट कर देन। असी भी सतगुरु जी के चरणों के भौरे बणीए, चरण परसीए। भावें कि बहुत अर्थ गुरबाणी के कीते जाते हैं बई सतगुर के जोड़े चरण है ये तो गुरु का शब्द है, वो ठीक है, शब्द गुरु के चरण जोड़े वो शब्द है। पर जदों सतगुरु जी साध संगत जी सरगुण स्वरूप विचरते हैं, सरगुण स्वरूप की पूजा वखरी है तो निर्गुण स्वरूप की पूजा वो वखरी है। सरगुण स्वरूप विच सतगुरु जी के चरणों में जिवें राय बलार जी ने परसिया उस तरह सेवा हो सकती है। पर जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुर शब्द रूप आ, उन्हां दी सेवा उन्हां दे शब्द के उत्ते, उन्हां दी बाणी उत्ते भावना धारण करके, उन्हां दे बचनां नूं मन करके आपां उवें सतगुरु साहिब जी के चरणों में परस सकते हैं। सो निर्गुण स्वरूप अते सरगुण स्वरूप दोवां दी पूजा का तरीका ये वखरा वखरा है। मन में किते शंका नहीं लियाउणा भी सतगुरु साहब जी के चरणों में हथ लाए, उन्होंने चरण धो के राय बलार ने पीते, ये भावना भाई प्रेमा भगती है कि सतगुरु साहब जी के प्रगट होने तो पहला गुरबाणी के संसार विच उचारे जाने तो पहला मुक्ति के कोई साधन नहीं सन कि लोगों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं सी हुंदी। नहीं भाई, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो हुंदी सी। वेदां विच शास्त्रां विच ब्रह्मा जी ने बहुत तरीके लिखे सन, ज्ञान की मुक्ति के साधन दसे सन। ज्ञान किवें प्राप्त होवे, ज्ञान प्राप्त करके मनुख मुक्त किवें होवे, ये वेदां दे विच लिखिया होया सी। पर वो तरीका गुरबाणी दे नाल साध संगत जी वेदांतियां ने थोड़ा जिहा वखरा रखिया सी, क्योंकि वेदांत ज्ञान जिहड़ा वो साध संगत जी थोड़ा खुश्क है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी की गुरबाणी ये प्रेम महान है, प्रेमा भगती है। मुक्ति उन्होंने ग्रंथों को पढ़ के भी हो सकती है, उन्होंने भी ज्ञान की गल है। चारे वेद होए सचियार, पढ़े गुणे तिन चार विचार। सो साध संगत जी उन्होंने भी सुंदर विचार के पढ़ सकते हैं, भावना भगती करके उन्होंने भी ज्ञान की प्राप्ति किताबां पढ़ के हो सकती है। मनुख जान सकता है सूक्ष्म शरीर की है, स्थूल शरीर का स्वरूप की है, जीव की है, ईश्वर का स्वरूप की है। पर वो ज्ञान जिहड़ा ना वो साध संगत जी प्रेमा भगती तो सकना। वेदांत का जिहड़ा ज्ञान है वो गुरबाणी के बहुत नेड़े है, पर फर्क इतना कोई है भी गुरबाणी विच प्रेमा भगती नूं महानता दिती है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पर वेदांत का जिहड़ा ज्ञान वो खुश्क है, प्रेम तो सखना है। जिवें साध संगत जी घ्यो वो कल्ला सीधा नहीं खाधा जा सकता ना, मिश्री मिलाउणी पवेगी, मिठा मिलाउणा पवेगा, खंड मिलाउणी पवेगी। इस तरह सतगुरु साहब जी ने ज्ञान की बख्शिश की है। पहले धर्म ग्रंथों में भी ज्ञान की बख्शिश है, पर सतगुरु साहब जी ने प्रेमा भगती के सहित प्रेम का मार्ग दसिया। ये प्रेम के मार्ग के उत्ते राय बलार जी चले, होर अनेकों गुरु के सिख चले भावना वाले। सानू भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ऐसी प्रेमा भगती की बख्शिश करन। इत्थे विचारां नूं विश्राम दिंदा हाँ। कथा विचारां दौरान होईयां बेअंत भुलां दी समूह संगतां ने खिमा बख्शी सतगुरु सेवा सिमरन की दात दे नाल निवाजण। आओ समाप्ति दीआं तुकां पढ़ के समाप्ति विच अरदास विच हाज़री लवाईए। इस पर जल कर गोबर खंता, तिम को तुम भी सुखवंता। हे गोविंद हे गोपाल
ਲਾਲ ਏ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਨਾਥ ਸਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਏ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨਾ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਉਤਾਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।